استقلال با یگانه گل امدانی کمالوف توانست که موفقیت به دست آورد. و اینجا هم میبینیم که چگونه یک فضای ایدانه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه طنین انداز گردیده است و ما و شما اکنون بیاید به سرود ملی جمهوری تاجیکستان گوش میاندازیم و بعدا گزارش مستقیم خویش رو از بازی بین دسته‌های پنجشیر و استقلال ادامه میدهیم. مخلصان عزیز، این زمان سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا بدهد. خواهشمندم همه از جای خود برخیزید. بینندگان گرامی، گزارش مستقیم خویش را از بازی موقوف گذاشته دور نهم لیگ اولی میان دسته‌های پنجشیر و استقلال ادامه میدیم. با اولم سرمربی هر دو دسته، سرمربی دسته پنجشیر بویر ایگانبردیف و سرمربی دسته استقلال نیکولا لازارویچ هم دستفشوری میکنند و کاپیتان‌های دسته‌های استقلال و پنجشیر هم حالا معین می‌سازند که در نزد دوران بازی امروزه کدام دسته از کدام موقعیت بازی را شروع میکند. کاپیتان دسته استقلال علیشیر جلیلوف و کاپیتان دسته پنجشیر باشد. اینجا صدرالدین ایشانکولوف است. اکنون عکسی خاطره‌ای هم گرفته می شود و چند لحظه پس بازی میان دسته‌های پنجشیر و استقلال هم شروع می شود. گفتیم که اگر به جدول مسابقه خود نظر افکنیم، ولی استقلال با 30 امتیاز در 10 دوره انجام شده بازی ها صدرنشین جدول مسابقه خود است. باره هم دسته استقلال حالا رو به باخت نشده است. آنها توانستند که در 10 بازی پای هم پیروزی به دست آورند و امروز هم آنها مقابل دسته پنجشیر نمایی میکنند. دسته پنجشیر که در زینه دهم جدول مسابقه خود است، آنها تنها 7 امتیاز در اختیار دارد. حالا هیئت دسته پنجشیر روی تصویرهای ما و شما پیدا می شود. البته من در ادامه گزارش مستقیم خویش هیئت دسته را پرتر به شما خواهم گفت و همین را میگویم که امروز دسته پنجشیر و استقلال مراتبه 13 است که با هم بازی میکنند. قبلا دسته 12 بازی با هم برگزار کرده بودند و در 12 بازی که میان دسته استقلال و پنجشیر دوئر شده بود، در آنها در همه بازی ها استقلال توانسته است که پیروزی به دست آورد. 11 غلبه به فایده استقلال است، تنها یک مساوی به قید گرفته شده است که همان مساوی هم به تاریخ 18 اپریل سال 2018 راست میاد که در لیگ اولی
дастаҳо мусовӣ бозӣ карда буданд ва ҳамон сол охирон ҳунарнамоии дастаи Панчер дар Лига Олӣ буд. баъдан онҳо пас аз талуш зери вақти муайян шудааст то садои кӯчакашро баланд намояд ва бозӣ ҳам аз маркази майдон шурӯъ шавад. ҳамин тавр ҳам мешавад. Садои кӯчаки довари асосии бозӣ Бахтиёр Комилов баланд мешавад ва бозигарони дастаи Панчер аз маркази майдон бозиро шурӯъ. акнун биёед мо ҳам ба ҳайати дастаҳо мутаваҷҷеҳ мешавем ва баъдан боз дар мавриди дигар ҷузъиётҳои бозӣ хоҳем гуфт. аз ҳайати дастаи Истиқлол оғоз мекунем. дар хати дарвозаи дастаи Истиқлол аст инҷо рақами 99 Муҳриддин Ҳасанов. албатта дар набудани Рустам Ятимов ки тарки дастаи Истиқлол кард ва ба дастаи Ростови Русия гузариш намуд, акнун дарвозабони асосии дастаи Истиқлол маҳз Муҳриддин Ҳасанов хоҳад буд ки дарвозабони эҳтиётии даста қаблан буд. инҷо фишор меёранд бозигарони дастаи Панчер. бибинед ки чӣ гуна дар сонияҳои аввали бозӣ онҳо чунон вонамуд мекунанд ки имрӯз метавонанд муқобили пешсафи ҷадвали мусобиқот Истиқлол як бозии арзандам нишон бидиҳанд. гуфтаем дар хати дарвозаи Истиқлол аст инҷо Муҳриддин Ҳасанов рақами 99. дар хати дифоъ бозӣ мекунанд. дар канори рост рақами 4 Славко Лукич. дар канори чап бошад рақами 28 Кейта Сузики. дар марказ ҳастанд рақами 19 Аҳтам Назаров ва рақами 5 Содиқҷон Қурбонов. дар хати ним муҳофиза бозӣ мекунанд. дар марказ рақами 8 Денис Беганович ва рақами 17 бошад Эҳсони Панҷшанбе ва рақами 10 капитани даста дар канори чап Алишер Ҷалилов. дар хати ҳамлаи дастаи Истиқлол ҳастанд. дар марказ рақами 63 Манучер Ҷалилов. дар канори рост бошад рақами 13 Амадони Камолов ва дар канори чап бошад рақами 11 Шервони Мабадшоев. сармураббии дастаи Истиқлол Никола Лазаревич аст. акнун биёед ба ҳайати дастаи Панчер мутаваҷҷеҳ мешавем. дар хати дарвоза аст рақами 24 Муҳаммад Абдуллаҳатов ва ҳамчунин дар хати дифоъ бозӣ мекунанд. рақами 19 Александр Нгонганг. рақами 17 капитани даста Равшан Азизов. рақами 22 Боней Кристофер. рақами 13 бошад Қурбонбой Шералиев. дар хати ним муҳофиза ҳастанд аз ҳайати дастаи Панчер. рақами 11 Онана Айтеме. биёед акнун ба вазъияти стандарти бозигарони дастаи Истиқлол инҷо мутаваҷҷеҳ мешавем ва баъдан боз ҳайати боқимондаи дастаи Панчерро ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. имконият ҳаст. инҷо зарба иҷро карда мешавад аз ҷониби капитани дастаи Истиқлол Алишер Ҷалилов ва инҷо мебинем ки зарба паҳлутар аз дарвоза майдонро тарк мекунад. рақами 20 бошад Нитенгу Дориан аст. рақами 10 Муҳаммад Расулоддинаев ва рақами 9 бошад Нонга Франк. дар хати ҳамлаи дастаи Панчер ҳастанд. инҷо рақами 5 Нуриддин Кармишев ва рақами 14 бошад Давлатбек Сайдаминов. сармураббии дастаи Панчер аст Боир Эгамбердиев. доварони бозии имрӯзаро ба шумо ошно месозам. довари марказии Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб аст. дар ду канор ба ӯ кӯмак мекунанд ҳамшаҳриҳояш Сорбон Аҳмадзода ва Тоҳири Баҳром. довари эҳтиётӣ бошад Қурбонмурод Шарипов аст аз шаҳри Ҳисор. довароне ки дар назди вар ҳастанд Амирҷон Хоркашев аз шаҳри Душанбе ва ҳамчунин Ҳасан Каримов аз шаҳри Норак ва Шарифбек Нуриддинов аз шаҳри Душанбе. дар бохури имрӯза системаи вар ҳам фаъолият мекунад ва ҳолатҳои баҳсбарангезро маҳз метавонанд ки тавассути вар доварон қазоват кунанд ва онҳоро бартараф намоянд. имрӯз гуфтем бояд бохурӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ баргузор мешуд, аммо бинобар омода набудани варзишгоҳи хонагӣ дастаи Панчер ин даста бозиашро тасмим гирифт ки дар шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи хонагӣ Истиқлол баргузор намояд. марҳила ба марҳила варзишгоҳҳо ҳам ба он талаботҳое ки Лигаи Олӣ дар назди онҳо гузошта буд онҷо муҳайё мешаванд. махсусан дастаи Вахш дар даври
گذشته با حاصلات اولین بازیش را در ورزشگاه خانگی برگزار کرد و آنها توانستند که با حسابی 4-2 حاصلات را شکست بدهند در ورزشگاه خانگی خش در نزد مخلصان خش در ورزشگاه بختخوری شهری باختر. همچنین ورزشگاه استروشن بسته شد بنابر به طلبات‌های مسابقه جوابگو نبودن و همین طور هر یک دسته اگر در میدان خانگی خش در نزد مخلصان خش بازی کند پس آنجا برای آنها باز هم جالبیت بازی و باز هم در نزد مخلصان خش بازی کردن کیفیت دیگر خواهد داشت. صادق جان قربانوف حسبای می افتد اگر به هیئت دسته استقلال در بازی با روشن متوجه شویم امروز 4 تغییرات در هیئت دسته استقلال دیده می شود. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال باید متوجه می شویم. منوچهر ضربه او اینجا با مشکلی برطرف می کند. اکنون ضربه زده بهترین نشانزن در موسم سال لیگ اولی را دروازه‌بان دسته پنچر محمد عبدالهادف. پس از آنه که در دربی شهر دوشنبه منوچهر دوبل کرد و در این بازی مهم توانست که غلبه استقلال را به دست بیارد، او به هیئت اساسی استقلال می‌بینیم که در بازی اخیر شامل کرده می شود. در بازی دیگری موفق گذاشته که استقلال داشت با برخچه آنجا با حساب بزرگی 9-1 تیم شهر دوشنبه توانست که پیروزی به دست آورد. توپرابای خوبی بازیگران دسته پنچر خیلی خوب بازی میکند. اینجا بازیگران دسته استقلال توپ را میگیرند. صادق جان قربانوف توپ درست اینجا به احمدانی کمالوف پاس داده نمی شود. آخران غلبه که در لیگ اولی دسته پنچر داشت این در بازی مقابل برخچه بود که آنها با حساب 3-1 توانستند دسته شهر ایسار را شکست بدهند. بعدم غلبه دیگری که دسته پنچر داشت این بر کوکتاش بود. 4 می آنها توانستند که با حساب 2-1 کوکتاش را شکست بدهند. 2 غلبه و 1 مساوی در حساب دسته پنچر است. مساوی آنها مقابل حاصلات بود. از اسقط با حساب 2-0 شکست خوردند. از رگرتداز با حساب 1-0 شکست خوردند. از خوجند با حساب 3-1. از بخش با حساب 1-0. از استرافشان با حساب 3-1. از روشن با حساب 2-0 و از کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد با حساب 3-1 مغلوب شده است دسته پنچر. Давай, играем! ارسال به داخلی جریمه‌گاه امکانیت است برای بازیگران دسته پنچر و ببینید که چگونه دولتبک سیدامینوف. دولتبک اولین گل دسته پنچر رو در لیگ اولی پس از 6 سالی توقف به ثمر رسانیده بود در بازی مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش. نظروف سال به کناری راست و همون سمتی که احمدانی کمالوف بازی میکند. اما میبینیم که دفاعگر اینجا سلاوکو لوکیچ در موقع احمدانی بود و خواست که این پس رو قبول کند.
در بازی با روشن دسته استقلال توانست که با مشکلی پیروزی به دست آورد. اونجا بسیار هم بازی سخت و سنگین بود. به هر صورت یک بازی جنجالی هم بود که در لحظه های آخر اونجا داور به دروازه استقلال پنالتی تعیین کرد و بعدا اون رو بیک کرد و اونجا اشاره کرد که ضربه جریمه بوده است. در همون بازی از هیئت دسته استقلال کارت سرخ هم به قید گرفته شد. امیربک جورابویف با گرفتن کارت سرخ در همون بازی دست یافته بود. 10 دقیقه بازی میان دسته‌های پنچر و استقلال پسی سر می شود تا هنوز حساب در بخوری کشوده نشده است. قبل از آغاز این بخوری هم کارشناسان با اون اندیشه بودند که امروز می تواند استقلال مقابل پنچر اون بازی رو که مقابل برقچی داشت همین گونه بازی رو نشان داده، البته با حسابی بزرگ پیروزی به دست آورد. اما می‌بینیم که بازیگران دسته پنچر خیلی هم خوب آمادگی دیدند برای بازی با استقلال و آنها هم نمیخواهند که اون حسابی که در بازی برقچی و استقلال به قید گرفته شد در بازی آنها نیز به قید گرفته شود. و همین خاطر دسته در خط دفاع خیلی خوب بازی کرده است و می‌بینیم که آنها توانسته هستند که به هجوم هم همراه شوند. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال جو توپ را داشته میگیرد اکنون دروازه‌بان دسته پنچر. احسان پنجشنبه در بازی با برقچی توانست که گلی هزارمی دسته استقلال را در لیگ اولی به ثمر رساند. حالا این حالت تفتیش کرده شده است از جانب داور مرکزی بازی بختیار کامیلوف که اونجا پنالتی بود یا نه. کمی رسیش دست دروازه‌بان دسته پنچر محمد عبداللهاتوف اینجا به پای احسان پنجشنبه به نظر می رسید. دسته استقلال بباید در دور 12 با دسته سروشان بازی کند، اما اونجا بازی دسته موقوف گذاشته شد و فکر میکنم پس از بازی با پنچر بعدا استقلال با مشق‌های دسته جمعانه به خارج کشور می رود و آنها در نیمه دومی موسم بعدا باز هنرنمایی را در لیگ اولی ادامه میدن. حالا خود داور اساسی بازی بختیار کامیلوف این حالت رو تفتیش میکند و اگر واقعا هم اینجا رسیش دست دروازه‌بان دسته پنچر رو به پای احسان پنجشنبه داور به نظر گیرد پس پنالتی خواهد بود. کنی خوب پیدا می شود بعدا برای منوچهر جلیلوف و شماره گل‌هایش را در لیگ اولی افزون نماید. توجه اکنون به داوری مرکزی بازی به بختیار کامیلوف است. بله پنالتی است اشاره میکند بختیار کامیلوف. اکنون امکانیت برای بازیگران دسته استقلال به میان میآید تا از این فرصتی به میان آمده استفاده نمایند. الکی میبینیم که منوچهر جلیلوف آماده است برای زدن ضربه پنالتی. حالا با 9 گل منوچهر جلیلوف بهترین نشانزن لیگ اولی در موسم امسال است. اشتباهی که انجام میدهد محمد عبداللهاتوف میبینید که اینجا به چه آورده میرساند. اکنون توجه به منوچهر جلیلوف. آیا میتواند محمد عبداللهاتوف اشتباهش را جبران کند یا نه؟
зарба ва гол. بسیار هم خوب دروازه‌بان را اینجا فریب میدهد. منوچهر جلیلوف دروازه‌بان خود را به سمت دیگر پرداخت و توانست که با یک ضربه استوار خط دروازه محمد عبدالعاطف را اکنون رخنه نماید. حساب 1-0 به فایده دسته استقلال می شود. در دقیقه 15 بازی فوتبالبازان استقلال اکنون در حساب به پیش میبرند. گل دهمش را اکنون در موسم امساله لیگ اولی به ثمر میرساند منوچهر جلیلوف و می‌بینید که همه بازیگران دسته استقلال اینجا آمده آن کودکی را که در آغاز رقابت با آنها به میدان برآمده بود او را بوسه میکنند، نوازش میکنند و تا جای این عملی منوچهر جلیلوف باعث تحسین و آفرین ها هم هست. چنین عمل رو در چمپیونات اروپا 2024 که حالا در کشور آلمان جریان دارد در بازی با منتخب چخ کریستیانو رونالدو وقتی که یک کودک رو همین گونه گرفته به میدان برآورد و او را نوازش کرد، اون نواری رونالدو در شبکه‌های اجتماعی بسیار هم تماشابینان زیاد رو به خود جلب نموده بود و اگر حالا ما همین عملکرد بازیگران دسته استقلال را با این کودک ببینیم عیناً همین حالت رو نشان میدهد. اولی ضربه کنجی در باخور امروزه به فایده دسته استقلال است. باید متوجه میشویم ارسال به داخل جریمه‌گاه برطرف میکنند بازیگران دسته پنچر. امکانیت هست برای بازیگران دسته استقلال. صادق جان قربانوف پسیو به شیروانی و بچویف یک نفر را میگذارد. شیروانی اینجا قاعده بازی ویران میشود از جانب بازیگر دسته پنچر، از جانب لیگنر دسته اونانا اتمه. در اینجا قاعده بازی ویران شد اما در داخل جریمه‌گاه می‌بینیم که بازیگران یک جور جمع شدند. جو خود را خوب احساس نمی‌کند احتم نظرف. اکنون باید به ضربه جریمه‌ای بازیگران دسته استقلال متوجه میشیم. در نزدیک توپ از کاپیتان دسته علیشیر جلیلوف. پسیو به احسان، ارسال احسان به داخل جریمه‌گاه. اینجا کسی نیست که با یک رسش توپ رو وارد دروازه پنچر نماید و حساب را دوبولا نماید. کمی خفا موندن بازیگران دسته استقلال از این ارسالی انجام داده احسانی پنجشنبه. پس از زدن گل اکنون بازیگران دسته استقلال در خط حمله باز هم توجهشون بیشتر گردیده ایستاده است. اینجا هم دولتبک سیدامینوف مقابلش قاعده بازی ویران کرده می شود. زود توپ را به بازی می درآورد اینجا محمد رسول الله دینایف. توپ را با خوبی بازیگران دسته استقلال در مرکز میدان و اینجا ببینید که چگونه توپ را خوب صاحب میشوند بازیگران دسته پنچر، اما تجربه کمی آنها به آنها دست نمیدهد که موفق بشوند. البته آنها تجربه بازی در لیگ اولی را کماندر کم دارند. نبودن تجربه هم میتواند که با آن باعث شود که این دسته بیشتر موارد امتیازش را از دست داده است. 6 سال آنها در لیگ اولی نبودند و برای راه یافتن به لیگ اولی دسته راهی پر شیب و فراز را هم طی نموده است. محمد ضربه به مرکزی میدان. توپ در اختیار بازیگران دسته پنچر است. قاعده بازی ویران کرده می شود. اینجا کاملوف هم زود صدای شکش رو بلند می کند.
توپ را در میدان نگاه داشتن نمیتواند اکنون بازیگری دسته پنچر. از او توپ را با بازی می‌دارد سلافکو لوکیچ. амадони камолов ба канори чап гузаштааст. амадони ирсоли ба дохили ҷаримагоҳ, аммо инҷо касе пайдо намешавад. дар бисёр бозиҳо мо мебинем ки шербонӣ ва амадони зуд мавқеашонро иваз мекунанд. гоҳе амадони дар канори рост ва гоҳе дар канори чап ва шербонӣ бошад ҳамин тартиб дар канори росту чап бозӣ мекунанд. ба онҳо бештар маврид мавқеашонро иваз мекунанд то тавонанд ки дар мавқеҳои гуногун муваффақ бишаванд. 20 دقیقه بازی پس سر می شود. حساب 1-0 به فایده دسته استقلال است. شیر جلیلوف جمی دسته استقلال. یک ضربه دیگر اینجا از جانب بیگانویچ زده می شود. نه اینجا بیگانویچ نبود است بلکه سلاوکو لوکیچ ضربه زده است. بیگانویچ در حیط ذخیروی دسته استقلال است و امروز در موقع او بازیگر تحت شماره 28 کیتا سوزیکی بازی کرده است. شیر جلیلوف اکنون با سرعت بلند به هجوم می‌گذارند بازیگران دسته استقلال. اینجا منوچهر تلاش‌های او برای به دست آوردن توپ موفق نمی‌شود. احسانی پنجشنبه امکانیت است برای بازیگران دسته استقلال. شیروانی اینجا بسیار پاس عالی رو به منوچهر جلیلوف انجام می‌دهد، اما کمی دیگر مونده بود. از پشتی بازیگری دسته پنچر موند منوچهر، به همین خاطر درست‌تر شیروانی ما با شیفرو در کردن نتوانست. ضربه کنجی نباتی به فایده استقلال است. شیر جلیلوف ارسالی به داخل جریمه‌گاه. فاولان بازیگران دسته پنچر در خط دوم با این وضعیت رو برطرف می‌کنند. لوسه می‌بردارد اینجا بازیگر دسته پنچر. زود باید یوری تیبی به این بازیگر رسانیده شود. بیاید متوجه میشیم. در مبارزه با کیتا سوزوکی اینجا دستش کمی اوسه می‌بردارد دولتبک سیدامینوف. کمی اکنون فوتبالبازان خستگیشون رو برطرف میکنند، تشنگیشون رو میشکنند. اینجا مخلصان دسته پنچر رو میبینیم. مخلصان دسته پنچر در بازی‌هایی که در لیگ اولی برگزار میکنند برای دستگیری آنها از مخلصان محلی دیدن مخلصان خارجی بیشتر میآیند.
وقتی که من در بازی دوری اولی لیگ اولی در موسم امسال در بازی میانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و پنچر شورای بودم. اونجا به آخری دسته در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شده بود و نسبت به مخلصان محلی شماره زیادی مخلصان خارجی همین گونه مخلصان برای دستگیری دسته پنچر آمده بودند و باور کنید اونا تا لحظه و اخیر بسیار هم احساساتی دسته پنچر رو دستگیری میکنند. به آن خاطر که هموطنان اونا بیشتر در دسته پنچر بازی میکنند. مخلصان دسته استقلال باشد در بازی های بین خودی یا خود در بازی های خانگی همین گونه مخلصان میباشند که دسته رو دستگیری میکنند. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال، ضربه و سیفیولی از جانب محمد عبدالله عاطف. منوچهر جلیلوف اینجا نمیتواند که موفق بشود. امکانیت خوب برای بازیگران دسته استقلال به میان آمده است است اما نمیتوانند که آنها را درست و دقیق استفاده نمایند. گرچه که در حساب پیشگامند اما اگر فرصت ها را درست استفاده می‌بردند پس حالا هم حساب بیشتر به فایده آنها بود. دسته استقلال پس از بازی با پنچر گفتیم بازی دوره 12 را با استرافشان حالا برگزار نمیکند. بازی به تاخیر افتاده شده است. دسته با بازی های لیگ چمپیون های دوی آسیا تیاری میبیند. روزهای 15 و 16 آگوست حریفان دسته استقلال در این مسابقه آسیایی معلوم خواهد شد. علیشهر بسیار هم خوب هجومی دسته استقلال راه اندازی کرده می شود. موفق شدن نمیتواند اینجا سلاوکو لوکیچ زود از اوتو با بازی می درآورد. اینجا اونانا اتمه کوشش کرده استند که بازیگران پنچر از فشار دسته استقلال رها یابند اما این به آنها دست نداده است. فشار از جانب بازیگران دسته استقلال خیلی هم زیاد است. گرچه که در آغاز رقابت کوشش کردن بازیگران دسته پنچر نشان بدهند که آنها خیلی هم خوب به بازی مقابل استقلال آمادگی گرفتند اما پس از همان گلی که از پنالتی آن را منوچهر جلیلوف به ثمر رسانید کمی دیگر این گل به روحیه بازیگران پنچر تاثیر خوش را رسانید. دقیقه نیم ساعتی بازی پسی سر می شود. حساب 1-0 به فایده استقلال است. و پس کوتاه به هجوم میگذارند بازیگران دسته استقلال. آمدانی در کنار چپ خیلی فاول است. احتم نظروف، صادق جان قربانوف، اینجا هم اشاره میکند که سلاوکو لوکیچ
در مبارزه با بازیگری دسته پنچر خویده بازی مقابلی ویران شده است. باز هم خویده ویران کنی مقابلی علیشیر جلیلوف اینجا به نظر می رسد. اکنون موقعیت میگیرد اینجا محمد عبدالله هاتف، توجه به علیشیر جلیلوف است. نبینیم که این بعد ضربه جریمه رو چگونه اجرا میکنند بازیگران دسته استقلال. امکانیت است و توپ واردی دروازه می شود. اکنون حساب 2-0 به فایده استقلال می شود و ببینید که چگونه اینجا خوب ارسالی انجام داده علیشیر جلیلوف از ضربه جریمه بی خوب اجرا کرده می شود و می توانند که بازیگران دسته استقلال 2-0 روند. اینجا به نظرم کی گل زد باید متوجه می شویم. پایده بازی اینجا ویران کرده می شود مقابل علیشیر جلیلوف، بعدا ارسالی او انجام داده می شود. اینجا توپ اینجا خود گل به قید گرفته می شود. تماشابینان عزیز، بازیگری دسته پنچر بونه کریستوفر مؤلف گلی خود گل می شود در دقیقه 31 بازی. او خواست با سر توپ را زده بیرون کند و توپ واردی دروازه شد. حساب 2-0 می شود. اکنون استقلال در حساب پیشگام است. حالا نیمه دوم بازی در پیش است. نزدیکند که بازیگران دسته استقلال غلبه 11 پای همیخش رو در موسم امسال لیگ اولی به قید گیرند. در ترانسفر تابستانه چمپیونات تاجیکستان استقلال شاید یگان دروازه‌بان را باید جلب نماید، جایگزین رستم یتیموف را، و همچنین باز یگان تغییرات دیگر. بویر ایگنبردیف از بازیگزاری دست پرورانش ناخدر خوشحال است. آخران دسته که ایگنبردیف سرمربیان بود این دسته روشن شریکولا بود. و اونجا هم پس از باخت از دسته کوکتوش در سال 2023 ایگنبردیف دیگر بیکار بود و این موسم دسته پنچر رو به لیگ اولی برآورد. در لیگ یکم او توانست که با پنچر خیلی هم خوب برآمد نماید. امکانیت دیگر بار برای بازیگران دسته استقلال به میان میآید، اما اینجا نمیتواند که توپ را صاحب شود حمدونی کمالوف. ببینید چگونه ارسال انجام داده می شود از جانب احتم نظروف. بسیار هم خوب، اما کمی سرعتی توپ بلندتر بود، کمی دیگر باشد سرعتی حمدونی پستر. اکنون فشار از جانب بازیگران دسته استقلال خیلی هم زیاد اینجا به نظر می رسد و ببینید که بازیگران دسته پنچر نمی توانند که به آسانی حتی توپ را از نیمه میدانی خش به نیمه میدانی استقلال گذرانند. ارسال به داخل جریمه‌گاه برطرف میکنند دفاعگران پنچر. 10 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی واخوری میان دسته پنچر و استقلال باقی میماند. حسابی 2-0 رولای استقلال در حساب پیشگام است. توپ را به خوبی بازیگران دسته پنچر
اینجا هم قاعده‌بازی ویران کرده می شود مقابل بازیگری دسته پنچر. اینجا اشاره میشد که توپ از پای بازیگران دسته استقلال از میدان بیرون شده است و همین خاطر زود بازیگران پنچر توپ رو با بازی می‌دارند. البته بوری هم پنچر نتوانسته است که در تاریخ خش مقابل استقلال پیروزی به دست آورد. تنها دسته یک مساوی و 11 باخت در بازی‌ها مقابل استقلال به قید گرفته است. اکنون حساب 3-0 می شود. ببینید که چگونه با یک مهارت عالی اینجا مدانی کمالوف حساب را 3-0 می‌کند. بسیار هم در خط دفاع بازیگران دسته پنچر اینجا سست بازی کرده ایستادند. ضعیفیت دیده می شود در خط دفاع دسته پنچر. اینجا از لحظه‌های تکرار متوجه میشیم که چگونه با سرعت بلند اینجا با پیش میگذارد مدانی کمالوف و با یک ضربه میتواند که خط دروازه محمد عبداللهاتوف را رخت ننماید. اینجا برای در مبارزه با مدانی کمالوف برای گرفتن توپ قفا میماند دفاعگری دسته پنچر کریستوفر بونه. در دو آخری پای هم به زدن گل دست می‌برد. اکنون مدانی کمالوف در بازی با روشن هم او مشرف به زدن گل شده بود. حساب 3-0. تا هنوز بازیگران دسته پنچر حتی ضربه مستقیم جانبی دروازه استقلال ندارند. یک ضربه بود در آغاز رقابت اما آن بلندتر از تیر دروازه میدان را ترک نموده بود. قاعده بازی ویران کرده می شود. کیتا پسی به قفا احتام نظروف علیشر جلیلوف پسی علیشر به منوچهر اما اینجا کمی برادران همدیگر رو درک نمی کنند. باید بازی رو ویران میکند سوزیکی کیتا. حالا در ایتی دسته پنچر از ایتی اولیه 5 لیگانیر برآمد کرده ایستادند. تلاش‌های امادونی برای صاحب شدن توپ و اما اینجا موفق شدن نمی‌تواند. خوب بازی میکند بازیگری دسته پنچر. موریلا محریدین حسنوف جا اشتباه میکند محریدین حسنوف پس او تو با صادق جان قربانوف آمدن نمیرسد. این بعد اکنون قاعده ویران کنی از جانب بازیگران دسته استقلال به قید گرفته می شود. بازی رو ویران کرد اینجا سلاوکو لوکیچ در مبارزه با اتم آنانا.
حسانوف 6 دقیقه دیگر تا انجام قسم اول باقی مونده است. حساب 3-0 با فایده استقلال. علیشیر جلیلوف اکنون به صورت بلند اینجا هجوم دسته استقلال راه اندازی کرده می شود. امدونی توپ را باید در محدودیت نگاه دارد، اما این به او دست نمیدهد. کمی سرعت توپ تیزتر بود، به همین خاطر نتوانست امدونی کمالوف توپ را در میدان نگاه بدارد. صادق جان قربانوف، احتام نظروف، سوزیکی کیتا، دیگر بوران نظروف، امروز در موقع امیربک جورابویف که در بازی با روشن کارت سرخ گرفته بود، حالا سلافکو لوکیچ خیلی هم خوب میدانداری کرده است. نوریدین حسانوف شور میران اکنون بازیگران دسته پنچر و با پاسای کوتاه هم بازیگران دسته استقلال کوشش کرده استند که از این فشاری دسته رقیب رهایی یابند، از زود هجومشان را راه اندازی نمایند. عباد شویف بسیار هم خوب بازی میکند اینجا. موریلا، کیتا، دیگر فهمی خوب اینجا به نظر رسید از جانب علیشیر جلیلوف و سوزیکی کیتا، اما در آخر ببینید که آنها توپ را از دست میدهند. کریستوفر بونی چون موفق شدن نمیتواند بازیگری دسته پنچر. تیم اونانا در خط دفاع هم چند مرتبه در مبارزه با امدونی کمالوف خوب بازی کرد و می‌بینیم که این دفاعگر در خط حمله نیز کوشش کرده است که با حمله‌گران دسته پنچر کمک خیش را رساند. مقابل منوچهر خواهد بازی بیرون کرده می شود. پس از بازیگزاری خوبی که حالا منوچهر جلیلوف اون را نشان داده است، می‌بینیم که باوری سرمربی نیکولا لازارویچ هم به او بیشتر گردیده است و الک بلسینگ اکنون در بخوری آخری دسته استقلال بیشتر موارد در کرسی احتیاطی قرار میگیرد. بلسینگ هم 6 گل به ثمر رسانیده است. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال. اینجا قربانوف ضربه نمیزند پس به احسان پنجشنبه، اما احسان اینجا نمیتواند که درست‌تر توپ رو جانبی دروازه محمد عبداللهاتوف روانه نماید. فکر میکنم اگر خود صادق جان قربانوف اونجا ضربه میزد شاید میتوانست که توپ رو با دروازه محمد عبداللهاتوف روان نماید، چون که امکانیت خیلی خوب داشت اما کمی توپ رو بیشتر در اختیار خیش نگاه داشت. موقعیت ها اینجا محکم کرده شدند، بنابراین سبب توپ رو به احسان واگذاشت. باز هم توپ رو در میدان نگاه داشتن نمیتواند امدونی کمالوف. آماده است که اونانا اکنون توپ رو به بازی درآورد، بس او به دروازه‌بان اینجا اوت نیست بلکه توپ پر از میدان بیرون شده است و باید دروازه‌بان از خط دروازه توپ رو به بازی درآورد و اینجا می‌بینیم که صادق جان قربانوف چگونه توپ رو نگاه داشت، پس او به احسان پنجشنبه، اما احسان موفق شدن نمیتواند. هجومی دسته پنچر برطرف میکند اینجا احسان پنجشنبه. ثانیه به شمار قسمی اولی باخوری باقی مونده است. میبینیم که دوباران چند دقیقه به قسمی اول زم خواهند کرد. امدونی کمالوف بسیار هم سرعتی بلند دارد این بازیگر، پس او به سلافکو لوکیچ باشد توپ را از دست میدهد. نه
بسیار خوب. نوز به هجوم میگذارند بازیگران دسته پنچر. اگر ورزشگاه خانگی دسته پنچر تعمیر و ترمیمش به انجام رسد، یکی از ورزشگاه زیبا محسوب می شود. ورزشگاه دسته پنچر جو از پای می افتد بازیگری دسته پنچر، دوباره به چیزی اشاره نمی کند. اعتراض هم می کند اکنون بازیگری که حالا از پای افتیده است، نانگا فرانک. 4 دقیقه به قسم اولی بخوری میانی دستای پنچر و استقلال زم کرده می شود. اعتراض های فرانک همان ادامه دارد. اینجا قاعده ویران کنی نیست. عموما قاعده ویران کنی اینجا از جانب کیتا سوزیکی دیده نمی شود. موریلو خیلی خوب بازی میکند. دسوزا فلیسبرتو موریلو در خط نیم محافظه دسته استقلال باعث یک بازیگری بازی ساز، باعث یک بازیگری که میتواند در خط حمله نیز به دسته استقلال کمک خویش را رساند. خیلی برآمدی ارزنده نشان داده است این بازیگر. در بازی قبلی گفتیم امیربک جورابویف را در میدان می‌بینیم که امروز کارت سرخ گرفت. در هیئت دسته استقلال نیست. دنیز بگانویچ، الیک بلسینگ، ایوان نووسلیک، اینها بازیگرانی بودند که از هیئت اساسی بازی را شروع می‌کردند، اما امروز سرمربی خواست که آنها از هیئت ذخیروی باشند، کمی البته استراحت کنند، چون که حالا فکر میکنم که خستگی آنها در بازی با روشنی شهری کلوب شاید حالا هم برطرف نگردیده باشد. آنجا بسیار هم بازی سخت و سنگین بود برای دسته استقلال و توانستند که در سفر بازیگران دسته استقلال صاحب 3 امتیاز ضروری هم بگردند. قاعده بازی اینجا ویران نگردیده است. با هجوم می‌گذارند بازیگران دسته پنچر. توپ را در میدان نگاه داشتن نمیتواند اکنون بازیگری دسته ناحیه جلال‌الدین بلخی. و اینجا به نظر میرسد که موریلو خود را نه آنقدر خوب احساس میکند. حالا یاری طبی به بازیگری دسته استقلال رسانیده می شود. ببینید که چگونه قاعده بازی را ویران کرده است بازیگری دسته پنچر. و انجام شرونی مباچوف به بازیگری دیگری دسته پنچر کمک کرده است به نتنگو دوریان که به چشمش چیزی در آمده است و حالا به این لیگنری دسته پنچر کمک خویش را رسانیده است شرونی مباچوف. خوب است اینجا موریلو میتواند که بازی را ادامه بدهد. موریلو را این موسم دسته استقلال بایدش جلب نمود و این بازیگر خیلی هم خوب در موسم امسال از هیئت دسته استقلال برآمد کرده است. با همین ترتیب صدای اشتراکی داوری اساسی بازی از شهر کلوب بختیار کامیلوف بلند می شود. قسم اولی بازی با حساب 3-0 به فایده استقلال انجام یافت. منوشیر جلیلوف، امدونی کمالوف از هیئت استقلال گل زدند. یک گل دیگر را باشد اینجا کریستوفر بونه به طور خود گل واردی دروازه خویش کرد. اکنون پس از چند لحظه باز به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به قسم دوم بازی میان دسته‌های استقلال و پنچر برمیگردیم.
Головча просто. Go!
тамошобинони азиз ба варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе ба қисми дуюми бозии миёни дастаҳои Панчер ва Истиқлол бармегардем. Қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 0-3 ба фоидаи Истиқлол анҷом ёфт ва он ҷо гӯлҳоро ба самар расониданд. Аз сайти дастаи Истиқлол нахуст Манучер Ҷалилов аз пеналти ҳисобро боз кард. Дар идома Кристофер Боне аз сайти дастаи Панчер бо сар тӯбро ба таври ғайри чашмдошт ворид дастаи хеш намуд, ҳисобро 2-0 кард ва голи сеюми дастаи Истиқлолро бошад Амадони Камолов ба самар расонид. Бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус рафтанд. Дар нимаи аввали бозӣ бартарият пурра ба ҷониби бозигарони дастаи Истиқлол буд. Онҳо ҳам дар идора кардани тӯб, ҳам аз иҷрои зарбаҳо ҷониби дарвозаи дастаи Панчер ва ҳам аз лиҳози дигар оморҳо фаъол буданд. Акнун инҷо дар ҳайати дастаи Панчер тағйирот анҷом дода мешавад. Петер Сародие дарвозабони ин даста ба майдон мебарояд ва ӯ дарвозабони дигари даста ки таҳти шумораи 26 ҳунарнамоӣ мекард Муҳаммад Абдуллаҳатовро иваз менамояд. ҳамин тавр як тағйирот дар дастаи Панчер дар нимаи дуюми бозӣ анҷом дода мешавад ва акнун мебинем ки бо иваз кардани дарвозабон то куҷо бозии дастаи Панчер дигаргун хоҳад шуд. Акнун биёед ба ҳайати дастаҳо дар нимаи дуюми бозӣ мутаваҷҷеҳ мешавем. Дар хати дарвозаи дастаи Панчер аст инҷо рақами 24 Петер Сародие. дар хати дифоъ бозӣ мекунанд рақами 19 Александр Нгонганг, рақами 17 Равшан Азизов капитани даста, рақами 22 Кристофер Боней, рақами 13 бошад Қурбонбой Шераликев. дар хати ним муҳофиза ҳастанд рақами 11 Этеме Онана, рақами 20 Нгангу Нитенгу Дориан, рақами 10 бошад Муҳаммад Расул Одинаев, рақами 9 аст Франк Нонга, рақами 5 Нуриддин Қармишев ва ягона ҳамлагари дастаи Панчер ин рақами 14 Давлатбек Саидаминов аст. Сармураббии дастаи Панчер Боир Игамбердиев. ҳайати дастаи Истиқлол чунин аст. Дар ҳайати Истиқлол дар нимаи дуюми бозӣ тағйирот дида намешавад. дар хати дарвоза аст рақами 99 Муҳриддин Ҳасанов, дар хати дифоъ бозӣ мекунанд рақами 5 Содиқҷон Қурбонов, рақами 19 Аҳтам Назаров, рақами 4 Славко Лукич, рақами 28 Сузики Кейта. дар хати ним муҳофиза бошад рақами 80 Соуза Мурилло, рақами 17 Эҳсони Панҷшанбе, рақами 10 капитани даста Алишер Ҷалилов, рақами 13 Амадони Камолов, рақами 11 Шервони Мабадшоев бо ҳамроҳи Манучер Ҷалилов. онҳо дар хати ҳамлаи дастаи Истиқлол ҳастанд. Сармураббии дастаи Истиқлол Никола Лазаревич аст. акнун оло Муҳриддин Ҳасанов, Асюба Аҳтам Назаров, Кейти Сузики, Назаров, Алишер Ҷалилов. пурра бозигарони дастаи Панчер дар хати дифоъ ҳастанд. Эҳсони Панҷшанбе бисёрам хуб Манучер зарбаю ва инҷо метавонад ки дарвозабони нав ба майдон баромадаи дастаи Панчер аввалин сейфи хешро анҷом бидиҳад. Петер Сародие метавонад ки зарбаи задаи Манучерро бартараф намояд. бибинед ки чӣ гуна аз миёни дифоъгарони дастаи Панчер паси олиеро анҷом медиҳад Эҳсони Панҷшанбе ки он ҷо Манучер Ҷалиловро бо дарвозабон 1-1 мебарорад. иштибоҳ мекунад инҷо Содиқҷон Қурбонов, иштибоҳи орзу ҷуброн мекунад Муҳриддин Ҳасанов. Содиқҷон Қурбонов ва Муҳриддин Ҳасанов ҳардуам дар ҳайати мунтахаби то 23 солаи Тоҷикистон бозӣ мекунанд. ба ҳайати мунтахаби калонсолон ҳам даъват мешаванд. ин ду бозигар ва онҳо ин мавсим ҳам дар ҷоми Осиё миёни мунтахабҳои калонсолон дар Қатар ва ҳам миёни мунтахабҳои то 23 сола ширкат варзида буданд. имконият барои бозигарони дастаи Истиқлол. Алишер Асюба Манучер, як нафарро мегузарад. ирсоли Манучер ба дохили ҷарима. гол! бо чӣ гуноҳ инҷо наметавонад ки Шервони Мабадшоев аз ин паси олӣ анҷом додаи Манучер Ҷалилов истифода намояд. Алишер наметавонад ки муваффақ шавад. бисёр ҳам имконияти хуб барои
شیروانی مبادشف اینجا با میون میاد. احسن میگویم با منوچهر جلیلوف که چگونه حالا در فرم خوبی ورزشی قرار دارد و ببینید که در خط حمله دسته استقلال چگونه برآمدهای خوب رو انجام داده است. اکثر موارد دو از سایت ذخیروی به میدان میبراید و ببینید که به همه این نگاه نکرده حالا او بهترین نشانزن لیگ اولی در موسم امسال است. اکنون آیسته بازیگران دسته پنچر هم به نیمه میدانی دسته استقلال میگذارند با پاسوی کوتاه. یک ضربه اینجا از مسافه دور اجرا کرده می شود از جانب بازیگران دسته پنچر. علیشیر جلیلوف با هجوم میگذارند بازیگران دسته استقلال. بسیار هم خوب. امدانی کمالوف در کنار چپ خیلی هم فاول است. امدانی اسیو به منوچهر این نوبت توپ را از دست میدهد. احسان زود توپ را کوشش میکند که به استقلال برگرداند اما موفق نمیشود. فشار از جانب بازیگران دسته استقلال اینجا زیاد به نظر میرسد و قاعده بازی را ویران میکند اکنون موریلو. امکانیت برای منوچهر جلیلوف اینجا ببینید که موفق گردیدن نمیتواند. حالا باری دویم است که دروازه‌بان دسته پنچر پتر سرودی صد روحی ضربه های منوچهر جلیلوف میشود. ببینید که چگونه اشتباه میکنند بازیگران دسته پنچر که منوچهر جلیلوف با دروازه‌بان یک به یک میبراید اما نمیتواند که توپ را به دروازه پنچر روان نماید. با احتمال زیاد شاید منوچهر در نیمه دوم عوض کرده شود و به جای او بازیگر دیگری دسته استقلال الک بلسینگ به میدان براید. الک بلسینگ پس از منوچهر جلیلوف در فهرست بهترین نشانزن‌های لیگ اولی در زینه دوم است و 6 گل به ثمر رسانیده است. بعداً پس از بلسینگ بازیگری دسته اسخطه جهانگیر ارگاشف با 6 گل در زینه سیوم است. شریدین بوبویف از دسته حوسیلات، ارتیوم سردیوک از سایت دسته خوجند 5 گلی دارند. علیشیر جلیلوف و امدانی کمالوف که حالا به زدن گل دست یافت، گلی پنجمش رو در موسم امسال لیگ اولی زد. علیشیر 4 گل، امدانی 5 گل و بعداً باز دیگر بازیگران موقع گرفتند. احسانی پنجشنبه 3 گل دارد. امدانی حالا با 5 گل در زینه چهارمی بهترین نشانزن‌های لیگ اولی است. اگر یک گل دیگر به ثمر رساند پس ببینید که امدانی هم با قطار بلسینگ در زینه دوم موقع میگیرد. زود به هجوم میگذارند بازیگران دسته استقلال. امدانی کمالوف پسیو به علیشیر جلیلوف. علیشیر با سرعت بلند و پیش حرکت میکند. اکنون پسیو به کنار محمد شویف دو نفر رو میگذارد. شیروانی اما موفق نمیشد که توپ رو به داخل جریمه گاه ارسال نماید. ضربه کنجی را اکنون چون هر وقت علیشیر جلیلوف اجرا میکند کاپیتان دسته استقلال.
ارسال به داخلی جریمه‌گاه کرده می شود. توپ راست به نسل احسانی پنجشنبه می آید. احسان یک نفر رو میگذارد. بسیار هم خوب. احسان موریلا اینجا دوباره اشاره میکند که موریلا قاعده بازی رو ویران کرد. نیمه دوم موسم در لیگ اولی ماه اوگوست آغاز می‌گردد و هفته روان بازی‌های نیمه اولی موسم در لیگ اولی به آخر می‌رسند. احسان جو درست رو به علیشیر پاس دادن نمی‌تواند. به هر صورت ببینید که بیشتری بازیگران دسته استقلال در نیمه میدان دسته پنجشیر هستند و وقتی که اونها توپ را از دست هم دهند زود دیگر توپ را سایه می شود. فشار خیلی و خیلی هم زیاد است از جانب بازیگران دسته استقلال. ضربه موریلو از مسافه دور و پهلوتر از دروازه اکنون توپ میدان را ترک می کند. ببینید که چگونه ضربه میزند اینجا موریلو د ساوزا. احتم نظروف بعضا مورد احتم نظروف هم در هیئت ذخیروی دسته استقلال قرار میگیرد و امروز از هیئت اساسی بازی رو شروع کرده. شیروانی مبادچویف به صورت بلند امکانیت برای بازیگران استقلال. پس به علیشیر ضربه علیشیر و اینجا باز هم برطرف میکند این ضربه رو دروازه‌بان دسته پنجشیر. برای که از هیئت اساسی پتر سرودی بازی رو آغاز نکرده خیلی هم خوب در خط دروازه بازی کرده است. این دروازه‌بانی که در نیمه دوم بازی به میدان برآمد و انجام ببینید که چگونه یک سیف اولی رو انجام میدهد. محمد عبدالعاطف دروازه‌بانی که در آغاز بازی رو از هیئت دسته پنجشیر شروع نمود نام خطر استوار بود در خط دروازه. عبدالعاطف دروازه‌بان ذخیروی دسته پنجشیر است اما امروز بایر ایگنبردیف تصمیم گرفت که دروازه‌بان ذخیروی را از هیئت اساسی به میدان برآورد اما این کاری کرده سرمربی دسته پنجشیر تا جای یگان فایده هم نآورد. دروازه‌بان اساسی دسته ماس پتر سرودی است. تغییرات در هیئت دسته پنجشیر انجام داده می شود. بازیگر تحت شماره 8 به میدان می براید. از میدان گرفته می شود اتم اونانا و به جای او بازیگر تحت شماره 8 در خط نیم محافظه محمود غیوروف به میدان می براید. علیشیر جلیلوف با سرعت بلند هجومی دسته استقلال ادامه می یابد. امدونی نمی تواند که از بازیگری دسته پنجشیر گذرد. توپ را به خوبی بازیگران دسته پنجشیر اکنون آنها کوشش میکنند که به عکس الهجوم گذرند. اکنون اینجا هم کارگردان فیروز بختیبیکوف به ما و شما مخلصی خردک که دسته استقلال را نشان میدهند که حالا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه و دستگیری استقلال آمده است. امروز داور اساسی بازی بختیار کامیلوف کمی اگر رسیش از جانب یک بازیگر به بازیگر دیگر باشد اون را زودمند میکند و اشاره میکند که ضربه جریمه‌ای اجرا کرده شود. بسیار هم احتیاطکارانه بازی را حکمی کرده است بختیار کامیلوف. علیشیر جلیلوف با سرعت بلند و پیش حرکت میکند. پسی او با امدونی کمالوف الکای بازیگران دسته پنجشیر
мавқеҳояшонро ишғол мекунанд ва ин барои дастаи Истиқлол душвор хоҳад буд. ишора мекунад Бахтиёр Комилов ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст, метавонанд бозигарони дастаи Истиқлол бозиро идома бидиҳанд, чунки тӯб дар назди пои онҳо аст. Алишер инҷо дуруст червониро дарк карда наметавонад. иштибоҳ аз ҷониби бозигарони дастаи Панчер ва ҷое ки пеш бастиянд ба қафо пас медиҳанд. ва маҳз ҳамин гуна иштибоҳ баъзан маврид ба он оварда мерасонад ки дастаи рақиб мушарраф аз задани гол шавад. ва агар ҳоло ҳам мебинем ки бозигаре ки нав ба майдон баромад аз ҳайати дастаи Панчер Маҳмуд Ғайюров дурусттар мавқеият намегирифт, пас бозигарони Истиқлол метавонистанд ки ба задани голи чаҳорум ноил гарданд. ва ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Панчер. ҳолати нобозӣ нест, бисёрам хуб. аммо чӣ кор мекунад инҷо Франк Нонка? Мурило де Соуза, Содиқҷон Қурбонов. Алишер. Аҳтам Назаров, эрсолиу ба канори рост. Ба ҳамон самте ки Шервонӣ бозӣ карда истодааст. аммо инҷо довари канори байрақчаи хешро боло мебардорад ва ишора мекунад ки дар ҳолати нобозӣ будааст Шервонӣ Мабадчӯев. тағйирот дар ҳайати Истиқлол акнун анҷом дода мешавад. аввалин тағйирот хоҳад буд. ба ҷои Мурило де Соуза акнун ба майдон мебарад инҷо Денис Беганович. Денис Беганович соли дуюм аст ки дар ҳайати Истиқлол ҳунарнамоӣ карда истодааст. яке аз бозигарони калидӣ дастаи шаҳри Душанбе маҳсуб мешавад ва хелам хуб ин бозигар дар ҳайати Истиқлол баромад дорад. ҳатто ин мавсим муаллифи чанд гол ҳам аз ҳайати Истиқлол гардид. соли панҷшанбе бо сурати баланд ҳуҷуми дастаи Истиқлолро идома медиҳад. як нафарро мегузарад. имконият барои Амадони Камолов. инҷо Камолов хост ки ба Манучер пас бидиҳад, аммо муваффақ намешавад. барои чи худ зарба намезанад Амадони Камолов. зарбаи кунҷи навбатӣ ба фоидаи Истиқлол онро иҷро мекунад акнун Славко Лукич ва бидуни натиҷа аст. поидаи бозии муқобили дарвозабони дастаи Панчер вайрон карда мешавад. Петер Сародиев. агар осеб бардошта бошад Петер Сародие, пас боз Муҳаммад Абдуллаҳатов шояд ба хати дарвозаи Панчер баргардад. хуб аст, бозиро идома дода метавонад Петер. бисёрам заиф бозӣ карда истоданд бозигарони дастаи Панчер дар бозии муқобили Истиқлол. албатта Истиқлол ҳайати пурқувватеро дорад, гарчанде ки
امروز آنها با تغییرات زیاد در ایت دسته‌بازی را مقابل پنچر تغییر کرده است. اما ببینید که بازیگران دسته ناحیه جلال‌الدین بلخی نمیتوانند که در بازی مقابل استقلال یک بازی زیبایی را هم نشان میدهند. بیشتر در خط دفاع هستند، کوشش کرده هستند که از عکس الهجوم کار گیرند، اما نشده است. علی شیر پس به شیروانی امکانیت برای بازیگران دسته استقلال ارسال انجام داده می شود به جانب منوچهر جلیلوف، اما جلیلوف این نوبت موفق نمی شود. بیشتری پاس‌های بازیگران دسته استقلال محض به منوچهر جلیلوف است. اگر فکر میکنم آنها به منوچهر نیو بعضا مورد خود اونجا جانبی دروازه پنچر ضربه زنند، شاید حساب حالا باز هم افزون تر می شود. قربانوف استقلال در دور 12 میبایست روزی 30 با دسته استرافشان در سفر بازی میکرد و یادآور میشم که آنها در بازی دوری اولی موسم توانسته بودند که مقابل استرافشان با حساب 3-1 در شهر دوشنبه پیروزی به دست آورند. اما بازی آنها که روز 30 برگزار میشد در دوره دوری 12 موقوف گذاشته شده است. گفته می شود که اونجا دسته استقلال با تمرین‌های دسته جمعانه به خارج کشور می رود بهر آمادگی به مسابقه لیگ چمپیون های 2 قاره آسیا. به همین ترتیب بازی دسته در دیگر وقت برگزار می شود. اگر این بخوری در ورزشگاه خانگی استرافشان برگزار می شد با حضور زیادی مخلصان دسته استرافشان، باز هم جالبیت دیگر خواهد داشت. اما ورزشگاه خانگی دسته استرافشان را بستند و دسته استرافشان باشد بازی خانگیش رو انیخترش در شهر خوجند برگزار میکند. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال ضربه هم زده می شود از جانب منوچهر جلیلوف و اونجا باز برطرف می شود از جانب دفاعگران دسته پنچر. حالا یکی از بازیگران پنچر خود را خوب احساس نمی کند، روی زمین خواب است. قربانبوی شیرالی کیو است. و ببینید که چگونه اینجا ضربه زد منوچهر جلیلوف پیش از آغاز هجوم. محض دستی منوچهر به رخساره همون بازیگر رسیده بوده است، یعنی برویش. صادق جان قربانوف احسان برو از دست میدن بازیگران دسته استقلال. تو برو از دست میده اکنون اینجا شیروانی مبادشویف. ارسال به داخلی جریمه گاه بسیار هم خوب اینجا انجام داده میشد از جانب سلافکو لوکیچ، اما کسی نیست که از آن استفاده برد. بازی دسته پنچر نسبت به قسم اول در قسم دوم ببینید که خوبتر است، چون که آنها در خط دفاع خیلی خوب بازی کرده ایستادند و نمیگذارند که بازیگران دسته استقلال مشرف به زدن گل شوند. اما حالا بیش از 20 دقیقه دیگر دسته در میدان هستند و در این 20 دقیقه استقلال میتواند که هر کاری را انجام بدهد.
манучер ҷалилов дар канори чап ҷо наметавонад ки аз бозигари дасти панчер гузарад. амадони камолов тӯбро ба истиқлол бармегардонад. боз ҳам пас ба манучер ҷалилов ва боз ҳам манучер ҷалилов наметавонад ки тӯбро соҳиб шавад. муваффақ шуда наметавонад. акнун Нонга Франк қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. инҷо довар ба чизе ишора намекунад ва метавонанд бозигарони дастаи панчер ҳуҷумашонро идома бидиҳанд. Нуриддин Ҳасанов, Аҳтам Назаров, аз сайти истиқлол Алексей Ларин ҳам ба майдон баромадааст. ҷо мутаваҷҷеҳ нашудем ки ӯ ба ҷои кӣ ба майдон баромад. эҳсони панҷшанбе бисёрам хуб. инҷо пасиё ба манучер ҷалилов буд, аммо манучер инҷо наметавонад ки тӯбро дар ихтиёри хеш нигоҳ дорад. имкониятҳо хело зиёд имрӯз барои манучер ҷалилов фароҳам оварда шуда истоданд аз ҷониби ҳамдастҳояш, аммо ӯ натавониста истодааст ки онҳоро истифода кунад. танҳо як голе ки аз пеналти зад то ин лаҳзаҳо бо ҳамон гол қаноат карда истодааст. дар бозӣ бо барқчӣ, дар бозии мавқуфгузоштаи даври ҳаштум тавониста буд ки манучер ҷалилов покер кунад. бо ҳамин покери анҷомдода манучер ҷалилов аввалин бозигаре дар мавсими имсоли лигаи олӣ шуд ки муаллифи покер мешавад. муаллифи аввалин хетрикам дар мавсими имсоли лигаи олӣ бозигари дастаи истиқлол Элеке Блессинг гардида буд. дар бозӣ бо Куктош Блессинг тавониста буд ки хетрик кунад ва дар ҳамон вохӯрӣ, яъне дар бозӣ бо Куктош мо шоҳиди зудтарин гол дар мавсими имсоли лигаи олӣ ҳам гардида будем ки онро Алишер Ҷалилов дар сонияи 43 ба самар расонида буд. акнун Рустам Соиров омодагӣ мегирад. сайти дастаи истиқлол баҳри ба майдон баромадан ҳамлагар аст. таҳти шумораи 77 баромад мекунад ва дар чанд бозии охир ӯ ба истиқлол кӯмак кардан наметавонист, чунки корти сурх дошт. Элеке Блессинг ҳам акнун омода аст ки якҷоя бо Рустам Соиров ба майдон барояд. яке аз ҳамлагарони хуби дастаи истиқлол. аммо баъзан мавриду бештар дар ҳолатҳои нобозӣ пайдо мешавад ва мисли Лукаку голҳое ки ба самар мерасонад бештари онҳо дар ҳолати нобозӣ аст. Гӯйре Гамбердиев аз фурсати ба миён омада ба дастпарваронаш инҷо маслиҳатҳо медиҳад. акнун мебинем аз майдон гирифта мешавад. Амадони Камолов ба ҷои Рустам Соиров ба майдон мебарояд. ва манучерам фикр мекунам тарки майдон мекунад ва ба ҷои акнун Элеке Блессинг ба майдон мебарояд. манучер як гол ба самар расонид дар вохӯрии рӯза аз зарбаи пеналти. Амадони ҳам як гол ба самар расонид. Амадони дар канори чап хеле хуб имрӯз ҳунарнамоӣ кард. як бозӣ гузории зебои ӯ албатта дар ин самти майдон хуб ба назар мерасид. ва акнун 4 тағйирот дар ҳайати истиқлол анҷом дода мешавад. дар бозӣ бо Равшан ҳам Амадони хеле хуб дар майдон баромад карда буд. акнун мебинем ки бо ба майдон баровардани ду ҳамлагари дигар то куҷо бозии дастаи истиқлол инҷо боз метавонад ки ҷаззобтар гардад. ба он хотир ки то ҳанӯз дар қисми дуюм дастаи истиқлол наметавонад ба дарвозаи панчер мушарраф ба задани гол шавад. голҳое ки истиқлол
дар вохори имрӯза ба самар расонид, ҳама дар нимаи аввали бозӣ буданд. Инҷо нофаҳмӣ миёни бозигарони дастаи Панчер ва Истиқлол ба миён меояд. Содиқҷон Қурбоновро бубинед ки инҷо хеле ҳам асабонӣ аст ва бо бозигари дастаи Панчер дар меафтад. корти зард ба Содиқҷон Қурбонов. аввалин корти зард дар вохори имрӯза. ва корти зард инҷо ба Муҳаммад Расул Одинаев ҳам нишон дода мешавад. Муҳаммад Расул ва Содиқҷон каме инҷо асабҳояшонро идора карда натавонистанд. бо ҳам дигар баланд гап заданд ва ҳамин хотир довар ба онҳо корти зард нишон медиҳад. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Панчер анҷом дода мешавад. акнун аз майдон гирифта мешавад инҷо легионери даста Франк Нонга ба ҷои бозигар таҳти шумораи 27 ба майдон мебарояд Рамазон Чилаев. тавассум мекунад инҷо бозигари дастаи Панчер Франк Нонга. албатта табассуми ӯ ҷой дорад, чунки дасташ бо ҳисоби 0-3 мағлуб гардида истодааст. гарчанде ки дигар бозигарон инҷо ҳолатҳои ба миён омадаро бо ҳамдигар баҳс доранд, аммо ин легионер табассум карда аз майдон берун мешавад. ҳамчунин тағйироти дигар дар дастаи Панчер анҷом дода мешавад. исмоил Сафарзода ба майдон мебарояд ба ҷои Нуриддин Кармишев. Қурбонов 15 дақиқаи дигар то анҷоми вохӯрӣ миёни дастаи Панчер ва Истиқлол боқӣ мондааст. агар Истиқлол тавонад ки ҳамин ҳисобро нигоҳ дорад, пас онҳо бо касби 33 имтиёз дар садри ҷадвали мусобиқот боз ҳам мавқеашонро устувортар мекунад. ғалабаи 11 пайи ҳамин худро Истиқлол ба даст меорад. дастае ки дар зини дуюм аст, ин дастаи клуби марказии варзиши артиш аст ки онҳо 24 имтиёз доранд. 9 имтиёз бештар дастаи Истиқлол аз дастаи клуби марказии варзиши артиш дорад, аз дастае ки дар зини дуюм аст. баъдан Регартадас бо 20 имтиёз дар зини сеюм аст, дастаи шаҳри Турсунзода. Хуҷанд бошад бо 19 имтиёз дар зини чаҳорум, Эсхата бо 17 имтиёз дар зини панҷум, Равшани шаҳри Кулоб дар зини шашум бо 17 имтиёз. ин дастам яке аз рақибони дастаи Истиқлол дар мавсими имсола маҳсуб мешуд, аммо мебинем ки даста на он қадар бозии хубро ин мавсим ба роҳ монда истодааст. албатта трансферое ки дастаи Равшан ин мавсим анҷом дод дар оғози мавсим ба қавле ҳамаро ба таҳлука афтонд, аммо он трансферое ки роҳбарияти дастаи Равшан анҷом дода буданд умуман ба даста кор надод. бозигарони бекораро ба ҳайати даста ҷалб карданд ва дар зудтарин фурсат боз аз онҳо ҷудо шуданд. ҳосилотам дар оғози мавсим хеле хуб ҳунарнамоӣ кард, онҳо баромади хуб нишон дода буданд, аммо ҳоло бошад даста на он қадар натиҷаи хубро нишон дода истодааст. имконият барои бозигарони дастаи Панчер инҷо муваффақ шудан наметавонад. акнун бозигари дастаи Панчер, бозигаре ки нав ба майдон баромад, инҷо Рамазон Чилаев. Содиқҷон Қурбонов худро на он қадар хуб эҳсос мекунад. ва бубинед ки инҷо аз пои афтида аст, инҷо ягон қоидавайронкунӣ аз ҷониби Чилаев набуд. метавонад ки аз бозигари дастаи Истиқлол гузарад. Чилаев баъдан зарба занад, мехтараш аз Алексей Ларин. аммо аҳволи Содиқҷон Қурбонов инҷо ҳоло чӣ гуна аст мебинем. ёри тиббӣ ба ӯ расонида мешавад. пас аз ёри тиббӣ мебинем ки бозиро идома дода метавонад ва ё на. дар мавриди дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор гуфта истода будем. ин даста ҳам хеле хуб мавсимро шурӯъ кард, аммо дар бозии охир даста наметавонад ки ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил бигардад.
اشاره کرده می شود از جانب کاپیتان دسته استقلال علیشیر جلیلوف که صادق جان را عوض کنند و نمیتواند بازی را ادامه بدهد چون که احوالش بسیار وخیم است. مخلصان هم اکنون یک به ما و شما نشان داده می شود. یکی از مخلصان دسته استقلال که ما او را قریب در هر یک بازی استقلال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه می بینیم. بعداً وخش در زینه هشتم است با 12 امتیاز. استرافشان باشد در زینه نهم و پنچر باشد با 7 امتیاز در زینه دهم است. برخچی و کوکتوش در تخانه جدول مسابقه خود مسکن گرفتند. صادق جان میگوید که من عوض نمیشوم، بازی را ادامه میدیم. گرچنده که کاپیتان دسته اشاره کرد جانب سرمربی او را عوض کنند، اما صادق جان دو پای در یک موضع میاندازد و میگوید که من در میدان میستم و بازی را ادامه میدیم. حالا طبیبان او را مجبور میکنند که یک مرتبه دیگر بیرون از میدان شود تا او را معاینه کنند و بعدا بازی را ادامه بدهد. نوردین حسنوف بازی ادامه مییابد اکنون. بگانویچ بسیو با علیشیر جلیلوف. بازی میان دستای پنچر و استقلال به آن خاطر به تاخیر افتاده بود که آنجا بیشتری بازیگران منتخب تاجیکستان برای منتخب استقلال و دسته استقلال به هیئت منتخب تاجیکستان جلب گردیده بودند برای بازی مرحله انتخابی جام جهانی 2026 و همونجا دو بازی دسته استقلال به تاخیر افتاد. یکی با برخچی که آن را برگزار کرد استقلال بازی 19 میلیون و آنجا با حساب 9 بر 1 برخچی را شکست داد و بعدا در بازی دیگر با دسته پنچر بازی استقلال به تاخیر افتاده بود که آن را هم حالا دسته برگزار کرده است و با حساب 3 بر 0 در این مخوری بدون مشکلی توانسته است از تیم شهر دوشنبه پنچر رو شکست بدهد. احسان اینجا مقابل قاعده بازی ویران کرده می شود از جانب بازیگری دسته پنچر تنگو دوریان. اکنون چرونی از میدان گرفته می شود. چرونی مبادشویف و به جای او بازیگر تحت شماره 72 به میدان می براید مهران مدامینوف. شیروانی مبادشویف امروز در کنار راست خیلی خوب بازی کرد. بعضا وقت او با امدانی کمالوف جایهای خیش را عوض میکردند و خیلی خوب برآمد کرد. همچنین در این کنارها با جای عوض کنی خیش با امدانی کمالوف آنها توانستند که چند هجوم‌های ثمرناک رو هم برای دسته استقلال راه اندازی کنند. اما ما در خط حمله دسته استقلال رستم سویروف را نمیبینیم با بلسینگ. دو حمله‌گری که سرمربی به میدان برآورد. تا هنوز ما یگان حالت خفناک را از اجرای این حمله‌گران ندیده ایستادیم. احسانی پنجشنبه کنیت برای بلسینگ اینجا از پای می افتد و نمیتواند که توپ رو به دروازه دسته پنچر زند. اکنون حالا اینجا پس از برخورد با دروازه‌بان دسته پنچر با سرودی پیتر هر دو موسه می بردارند، هم بلسینگ و هم پیتر. باید اینجا متوجه میشیم که کارگردان فیروز بختی بکوف این حالت رو برای ما و شما در حالت تکرار نشان میدن. از چند زاویه بگانویچ بود که با الیک بلسینگ پاس داد، اما بلسینگ اینجا پایش لغزید و با پیتر سرودی برخورد. اگر اینجا قاعده ویران کنی هم با قید گرفته شود پس باید به فایده دسته پنچر باشد. اما ما میبینیم که داور از کولوب شهر بختیار کامیلوف اینجا به چه خلاصه میآید.
کوشش میکنند که اکنون بازیگران دسته پنچر اینجا به هجوم گذارند، اما همدیگر فهمی کم در کم در اجرای بازیگران دسته پنچر به نظر میرسد. توپ را به خوبی بازیگران دسته پنچر از مسافه دور ضربه زده میشود و اینجا بالاتر از دروازه موردین حسنوف توپ میدان رو ترک میکند. صادق جان قربانوف خوب است، بازی را ادامه میدهد. احتم نظروف هجوم میگذارند بازیگران دسته استقلال. علیشیر جلیلوف توپ را نگاه داشتن نمیتواند. احتم نظروف، احتم پسیو به الکه امکانیت هست برای بازیگران استقلال و برطرف میکنند بازیگران پنچر. رستم سایروف در جای خود قرار ایستاده است و اینجا اشاره میشود که باز هم اینجا الکه بلستینگ در حالت نوبازی است. من وقتی که بلستینگ به میدان میبرمد گفتم که این بازیگر در بسیار بازی دسته استقلال در حالت نوبازی قرار میگیرد و در بازی اخیر کمکی بلستینگ به استقلال همین است که در حالت نوبازی پیدا می شود و هجوم دسته را همین گونه بدون نتیجه خاتمه می دهد. 5 دقیقه دیگر تا انجام وخوری موفق گذاشته دوره نهم لیگ اولی بین دسته پنچر و استقلال باقی مانده است. حساب 3-0 به فایده استقلال. اکنون به هجوم میگذارند بازیگران دسته پنچر. بسیار هم خوب اینجا با تنهایی مبارزه میبرد بازیگری دسته پنچر، اما موفق نمیشود. رستم سایروف بالاخره تو به پای رستم هم میرسد، با سرعت بلند و پیش حرکت میکند رستم سایروف و اینجا ببینید که تو را از دست میدهد. حسنوف، قربانوف، احتم نظروف. اینجا یک بار دو بازیگری دسته پنچر به او فشار میارند و ببینید که احتم نظروف کاپیتان منتخب تاجیکستان و دفاعگری دسته استقلال میتواند که از دو بازیگر گذرد و تو رو به دیگر هم دستایش پس بدهد. علیشیر جلیلوف در نیمه دوم بازی بازیگران دسته پنچر گرچنده که نگذاشتند بازیگران استقلال به دروازه آنها گل زنند، نسبت به قسم اول خیلی خوب بازی کرده ایستادند و اگر همین گونه بازیگزاری را در قسم اول هم آنها نشان میدادند، تغییرات در حیاط دروازه انجام داده میشد، فکر میکنم میتوانستند که یک بازی دفاعکارانه خوب را هم مقابل استقلال نشان بدهند. کنیت برای بازیگران دسته پنچر. یک ضربه هم زده می شود و آن رو اکنون برمیگرداند محیدین حسنوف. ببینید که ضربه های بازیگران دسته پنچر هم اکنون جانبی دروازه استقلال زیاد گردیده ایستاده است. استقلال نزدیک است که غلبه 12 را در بازی بین خودی مقابل پنچر به دست آورد. در 12 بازی که قبلا دست داشتند یک مساوی و 11 غلبه به فایده استقلال است. امکانیت است اینجا ضربه بزند علیشیر جلیلوف. یک ضربه دیگر از جانب مدامینوف و اون هم بدون نتیجه است. نزدیک بود که اشتباه کنند بازیگران دسته پنچر و دروازه‌بان پیتر سارودیف آن را زود برطرف میکند. به هجوم میگذارند بازیگران دسته پنچر. محیدین حسنوف از موقع خویش بیرون می شود، این حالت رو برطرف می کند. تلاش کرده استودند بازیگران دسته استقلال تا در نیمه دوم بازی آنها
бегол майдонро тарк накунанд. Элеке бояд дар ҳамин гуна бозиҳо Элеке Блессинг аз худ дарак бидиҳад то боварии сармураббиро ба худ бештар гардонад. бинед ки дар чанд бозии охиру муваффақ намешавад, пас сармураббӣ бештар маврид ҳоло Манучер Ҷалиловро ба майдон бароварда истодааст. зуд ба аксул ҳуҷум мегузоранд бозигарони дастаи Панҷшер бо суръати баланд ҳуҷуми даста идома меёбад. як зарбаи дигар аз ҷониби бозигарони дастаи Панҷшер зада мешавад ва он ҳам бидуни натиҷа аст. зарбое ки иҷро карда истоданд бозигарони дастаи Панҷшер, бибинед ки ҳама дуруст ҷониби дарвоза намеравад. ё баландтар ё паҳлӯтар дурусттар хати дарвозаи Истиқлолро ба нишон гирифта наметавонанд бозигарони дастаи Панҷшер. چهار دقیقه با وقتی اساسی بازی زم کرده می شود. 4 دقیقه در قسم اول هم زم شده بود، 4 دقیقه باز در قسم دوم زم کرده می شود. بگانویچ اینجا نمیتواند از بازیگری دسته پنجشیر گذرد. احسان اکنون قاعده بازی رو ویران میکند. در مبارزه با بازیگری دسته پنجشیر نتنگو دوریان. بگانویچ جلیلوف با صورتی بلند با پیش حرکت میکند. کاپیتان دسته استقلال علیشیر جلیلوف. اما بازیگران پنجشیر الکی در خط دفاع هستند. توپ به الکی بلسینگ اومدن نمیرسد. صادق جان قربانوف توپ رو به استقلال برمیگرداند. احسان احتم نظروف پاسیو به مدامینوف. مهران مدامینوف جو درستتر همدیگر رو در کردن نمیتوانند مدامینوف و احتم نظروف. اما دوار وقتی کامل اینجا اشاره میکند که قاعده بازی رو ویران کرده است بازیگری دسته پنجشیر. اکنون ضربه جریمه به فایده دسته استقلال است. موقعیت میگیرد اینجا دروازه‌بان دسته پنجشیر پتر سرودیه. اگر پتر سرودیه در قسم اول به میدان میبرامد فکر میکنم شاید پنجشیر 3 گل از داخلی دروازه‌اش نمیگرفت. خیلی هم در نیمه دوم بازی این دروازه‌بان در خط دروازه استوار بود. در نزد توپند علیشیر جلیلوف و همچنین سلاوکو لوکیچ. ارسالی سلاوکو لوکیچ به داخل جریمه‌گاه به جانب الکی بلسینگ به جانب بازیگری قامت بلندی دسته استقلال، اما بدون نتیجه. 1 دقیقه دیگر تا انجام باخوری باقی مانده است. حساب 3-0 به فایده استقلال است. هجوم دسته پنجشیر. امکانیت است تا یک گلی شرمشکن رو به ثمر رسانند بازیگران دسته پنجشیر، اما این به آنها دست نمیدهد. یادآور باشم که گل ها رو در آخر امروزه به ثمر رسانیدند. نخست منوچهر جلیلوف در دقیقه 15 بازی از ضربه پنالتی حساب رو باز کرد.
баъдан бозигари дастаи Панчер дифогар Боне Кристофер бо сар ба таври ғайри чашм дошт тӯбро вориди дарвозааш намуд ва голи сеюми дастаи Истиқлолро бошад. инҷо Амадони Камолов дар дақиқаи 36 ба сама расонид. ин голи чаҳоруми Амадони Камолов дар мавсими имсолаи лигаи олӣ буд. ин бозӣ мавқуф гузоштаи даври нуҳум дар лигаи олӣ буд ки дастаи Истиқлол онро албатта доир карда истодааст. дигар Истиқлол бозӣ мавқуф гузошта надорад. дар бозии даври ҳаштум ки онҷоам ба таъхир афтода буд, Истиқлол Барқчиро бо ҳисоби 9-1 шикаст дод ва ҳоло бошад бо ҳисоби 3-0 бозии дигари мавқуф гузоштаашро муқобили Панчер ҷамъбаст карда истодааст. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Панчер аст. охирин имконият барои бозигарони дастаи Панчер. як зарбаи хуб иҷро карданд бозигарони Панчер, аммо паҳлӯтар аз дарвоза боз майдонро тарк кард. дубора дар майдон нигоҳ медоранд. имкон медиҳад довар то бозигарони Панчер ҳамоно бозиро идома бидиҳанд. ирсол анҷом дода мешавад аз ҷониби Давлатбек Саидаминов, аммо бидуни натиҷа. ва ҳамин тавр садои уштаки довари асосии бозӣ Бахтиёр Комилов аз анҷоми бозии мавқуф гузоштаи даври нуҳуми лигаи олӣ миёни дастаи Панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Истиқлоли шаҳри Душанбе дарак медиҳад. Истиқлол бо ҳисоби 3-0 тавонист ки пирӯзӣ ба даст орад бо голҳои Манучер Ҷалилов, Амадони Камолов ва ҳамчунин дифогари дастаи Панчер Кристофер Боне. дар ҳамин ҷо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе гузориши мустақими хешро ба анҷом мерасонем. бо шумо будам ман Шореф Фаридун Сафарзода. сеҳатманду пирӯз бимонед. хайр. Формула 55 объявляет о запуске прогноза на Евро 2024. Теперь вы можете бесплатно сделать прогноз на правильное распределение турнирной таблицы и выиграть потрясающие призы. 5 смартфонов Redmi Note 13 Pro. 3 консоли PlayStation 5. 5 подарочных карт на сумму 7555 самани. 5 подарочных карт на сумму 10555 самани. И наш главный приз – электромобиль BYD Song L. Не упустите свой шанс стать обладателем этих замечательных призов.